हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। कैसे हो आप सब लोग। आज हिंदी के लेक्चर में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हम पहले लेक्चर में जब मिले थे इनसे तब हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में, उसकी जो जीवनी है, उसकी जो जीवन कथा है, उसके बारे में हमने अभ्यास किया था। आज हम चैप्टर नंबर 7 ढूंढते रह जाओगे यह लेसन के बारे में अभ्यास करेंगे। ये ढूंढते रह जाओगे का मतलब क्या है? ढूंढना मतलब कुछ खोजना। जो चैप्टर है ना, वो पहेलियां है। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में भी बोला था कि हमारे सिलेबस में हमें हमारा जो साहित्य स्वरूप है, वो हर किस्म का साहित्य स्वरूप हमें देने का प्रयास किया है। तो हमने उसमें कविताएं भी सीखी, निबंध भी सीखा, और जो जीवनी थी वो भी हमने जाना कि वो क्या होता है। तो आज हमें सीखना है पहेलिया के बारे में। पहेलिया मतलब गुजराती में उसे हम उखाना बोलते हैं कि हमें कुछ 3 या 4 लाइन देते हैं और उन लाइन का हमें आंसर खोजना होता है, ढूंढना होता है। फिर हमें सोचना होता है कि ये लाइन हमें क्या कहना चाहती है और उसके आधार पर हमें उसका उत्तर देना होता है। तो उसे कहते हैं पहेलिया। तो मतलब कोई भी चीज हमें सीधे सीधे नहीं कही जाती, लेकिन घुमा फिरा कर हमारे दिमाग को कसरत कराकर हमें उसका उत्तर खोजना होता है। इसे बोलते हैं पहेलिया। तो आज हमारा जो चैप्टर 7 है, ढूंढते रह जाओगे, उसमें भी हमें वो पहेलिया ही बुझानी है कि वो पहेलिया क्या कहना चाहती है, उसका आंसर क्या हो सकता है। ये आज हमें सीखना है। पहेलियां मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है। वो पहेलियां मनोरंजन कराती है, हमें वो एक्साइटेड हो जाते हैं हम उसके आंसर देने के लिए कि ये पहेलियां क्या करना चाहती है, उसका उत्तर क्या हो सकता है। इसके लिए हम एक्साइटेड हो जाते हैं और जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। जब तक हमें उसका आंसर नहीं मिलता तब तक हमें चैन नहीं मिलता। और जब हम हमारी उम्र के हमारा जो ग्रुप होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें हम एक दूसरे के साथ ऐसी पहेलियां शेयर कर सकते हैं। तो पहेलियां है वो मनोरंजन के लिए है, ताकि हम जब बोर हो रहे होते हैं तो हम वो पहेलिया का इस्तेमाल करके मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ दिमागी कसरत भी होती है पहेलिया में, क्योंकि पहेलिया का जो आंसर है वो सीधे सीधे हमें पता चलता नहीं है। हमें दिमाग से सोचना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहती है, उसका मीनिंग क्या होता है, और फिर हमें उसके आंसर का अंदाजा लगाना पड़ता है। तो पहेलिया मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। और पहेलिया है वो तर्क शक्ति, हमारा जो लॉजिक है, हमारा दिमाग कौन सी दिशा में जा सकता है, कितना कुछ सोच सकता है, ये सब भी पहेलिया के द्वारा हमें पता चलता है। पहेलिया रोचक मजेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। और जो पहेलिया है वो मनोरंजन तो कराती है, रोचक है, हमें खूब जचती है, उसे करना भी हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारा जो भाषा विकास है उसमें भी हमें सहयोग करती है। मतलब कि वो हमें हेल्प करती है, हमारी जो लैंग्वेज है उसकी प्रोग्रेस के लिए भी हमें पहेलियां हेल्प करती है। पहेलियां हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसी ही कुछ पहेलियां यहाँ पर दी गई है, और आज के चैप्टर में हमें ऐसी ही कुछ पहेलियां है वो दी गई है। तो हमें वो पहेलियां बुझाने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। सोने की चीज मतलब सोना मतलब गोल्ड, गोल्डनी बात अहींया करवामां आवती नथी। આપણે સૌથી પહેલા શું વિચારીએ કે ભાઈ સોને કી વહ ચીજ, એટલે આપણે એવું વિચારીએ કે ભાઈ સોનાની કંઈક વસ્તુ હશે, ગોલ્ડની કંઈક વસ્તુ હશે, પરંતુ અહીંયા શું મીનિંગ આપેલો છે કે સોને की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। એ સોના સુવાની વસ્તુ છે પણ એને વેચતો સુનાર, સુનાર એટલે સોની, સોની એને વેચતા નથી। मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार।
અને મોલ તો જ્યાદા હે નહીં, મોલ એટલે આપણે એ લખ્યું છે કે કિંમત, કોઈ પણ વસ્તુની એક પ્રાઇસ હોય છે, એક કિંમત હોય છે, તો હિન્દીમાં આપણે એને મોલ કહી શકીએ કે એનું બહુ મોલ એટલે કે એની બહુ કિંમત તો વધારે નથી, પણ એની કિંમત કરતા એનું જે વજન છે એ વધારે છે। તો એવી કઈ વસ્તુ હશે, તમે બધા જ પણ વિચારો કે સોને કી વહ ચીજ હૈ એટલે કે સુવાની એ વસ્તુ છે। એટલે અહીંયા આપણે સોને કી વહ ચીજ હૈ પર બેચે નહીં સુનાર, એટલે એ સુવાની વસ્તુ છે, એમને પણ સોની છે એ વેચતા નથી, એની કિંમત વધારે નથી પણ એનું વજન છે એ વધારે છે। તો એ કઈ વસ્તુ હોઈ શકે? તો હિન્દીની અંદર આપણે એને કહીએ ચારપાઈ, મતલબ આપણો જે પલંગ હોય, સુવાનું જે બેડ હોય, અહીંયા એની વાત કરવામાં આવી છે કે સોને કી વહ ચીજ હૈ એટલે કે સુવા માટેની એ વસ્તુ છે, પણ એને સુનાર એટલે કે સોની છે એ વેચતા નથી, અને કિંમત એની એટલી બધી નથી પણ વજન એનું ખૂબ વધારે હોય છે। તો પહેલાનો આન્સર આવશે चारपाई मतलब पलंग। पहली पहेली आपड़ी सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। तो एनो आंसर आवशे चारपाई। આપણે ગુજરાતીની અંદર પણ આવા ઉખાણાઓ પૂછતા હોઈએ છીએ અને આપણે એનો જવાબ પણ શોધતા હોઈએ છીએ। તો આજે આપણે આ ઢૂંઢતે રજાઓગે ચેપ્ટરની અંદર આપણે હિન્દીની અંદર આ પહેલિયાઓ છે એ સોલ્વ કરવાની છે। એ પછી 2 નંબર જુઓ, એક નગર में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला। ढेरो, ढेरो એટલે बहुत, હિન્દીની અંદર ઢેરો શબ્દ આવે ત્યારે એનો મતલબ થાય છે બહુત। એટલે એક નગર મેં ઢેરો ચોર, ઢેરો એટલે બહુત, વધારે, એમ કે એક નગરની અંદર ખૂબ બધા ચોર છે। ચોરો કા મુંહ કાલા, અને એ ચોરોનું મુંહ એટલે કે એનું જે મુખ છે એ કાળું છે। એક નગરની અંદર ઘણા બધા ચોર છે અને એ ચોરનું મોઢું, એનું જે મુખ છે એ કાળું છે। मुंह पकड़ कर खींच दो, पूछ पकड़ कर खींच दो, અને એની જે પૂંછડી પકડી અને ખેંચો એને તો થાય છે झट हो जाए उजाला, तो જલ્દીથી અજવાળું થાય છે। તો બધા જ વિચારો તમે લોકો કે એવી કઈ વસ્તુ હોઈ શકે કે એક નગર में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला। એક નગરની અંદર ઘણા બધા ચોર, ચોરોનું મુખ કાળું, પૂંછ પકડીને ખેંચો તો જલ્દીથી થાય અજવાળું। એવી કઈ વસ્તુઓ છે? ચલો બધા જ પોતપોતાના મગજને કસરત કરાવશે કે એક નગરમાં ઘણા બધા ચોર, ચોરનું મુખ છે કાળું, પૂંછ પકડીને ખેંચો તો જલ્દી થાય અજવાળું। એવી કઈ વસ્તુઓ હોઈ શકે? તો એનો આન્સર આપણે અહીંયા લખીએ માચીસ। માચીસ મતલબ જે દિવાસળી હોય છે એ, જો તો એને હવે કરો એક નગર મેં ઢેરો ચોર એટલે એક એની જે બોક્સ હોય છે માચીસનું, એ બોક્સની અંદર ઘણી બધી દિવાસળીઓ હોય છે। અને ચોરો કા મુંહ કાલા, એ દિવાસળીનું જે આગળનું જે મુખ હોય છે, એનું જે મોઢું હોય છે, આગળનો ભાગ હોય છે, એ કેવા કલરનો હોય છે? કાળા કલરનો। અને પૂંછ પકડ કર ખીંચ દો એટલે એનો જે પાછળનો ભાગ છે, જે કાળો ભાગ છે એ નહીં, પરંતુ એમની પાછળનો ભાગ પકડી અને આપણે આ રીતે માચીસ જલાવતા હોઈએ છીએ। એટલે એમાં કીધું છે કે પૂંછ પકડ કર ખીંચ દો झट हो जाए उजाला, અને જલ્દીથી થાય અંજવાળું। તો માચીસ જવાબ કઈ રીતે આવે છે ફરીથી સમજાવું કે એક નગર મેં ઢેરો ચોર એટલે એ બોક્સની અંદર ઘણી બધી દિવાસળીઓ હોય છે। ચોરો કા મુંહ કાલા, અને દિવાસળીનું મુખ પણ કેવું હોય છે? કાળા રંગનું હોય છે। અને એને જ્યારે એનો પાછળનો ભાગ પકડીને એના ઉપર આવી રીતે ખેંચવામાં આવે છે એને બોક્સ ઉપર, ત્યારે જલ્દીથી થાય છે અજવાળું। એટલે 2 નંબરની જે પહેલી છે
એનો આન્સર આવશે માચીસ એટલે કે બાકસ. એ પછી આપણે જોઈએ 3 નંબર, पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबसे ऊपर लेटा. ફરીથી એક વખત કરું છું કે પાनी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा. કે પાણી છે એ જ મારા પપ્પા છે અને પાણી છે એ જ મારો દીકરો છે, પાણી એ જ મારા પિતા અને પાણી એ જ મારો દીકરો છે. અને જો તમે મુખ તમારું જે મોઢું છે ઉપર કરીને જોવો તો મેં સબકે ઉપર લેટા, હું તમારા બધા જની ઉપર સૂતો છું. તો એવી કઈ વસ્તુ છે કે જે આપણાથી ઉપર છે અને જેમના પિતાને પોતે પાણી ગણાવે છે કે પાણી છે એ મારા પિતા છે અને પાણી છે એ જ મારો પુત્ર છે. તો એવી કઈ વસ્તુ હોઈ શકે કે પાણીને સંબંધિત છે અને એ ઉપર પણ છે, અને જો આપણે ઉપર જોઈએ તો એ આપણા બધાની ઉપર સૂતું હોય એવું છે. તો એવી કઈ વસ્તુ હોઈ શકે? અનુમાન કરવાનું છે આપણે, અહીંયા અંદાજો લગાવવાનો છે કે એ કઈ વસ્તુ હશે. તો 3 નંબરનો આન્સર બાદલ. બાદલ મતલબ વાદળ. જે વાદળાઓ છે એટલે વાદળ માટે આ પહેલી બનાવવામાં આવી છે કે પાनी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा. એટલે પાણી છે એ જ એમના પિતા છે અને પાણી છે એ જ એમનો પુત્ર છે. કઈ રીતે? તો કે પાણી છે વાદળમાં કઈ રીતે પાણી આવે છે? તો કે સમુદ્રમાંથી ને એમ બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા થતા એ પાણી છે વરાળ સ્વરૂપે ઉપર પહોંચે છે અને પછી જ્યારે વાદળાઓ ઠરી જાય છે ત્યારે વરસાદ સ્વરૂપે પાછા નીચે આવે છે. એટલે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે પાણી છે એ જ મારા પિતા છે અને પાણી છે એ જ મારો પુત્ર છે. અને જો તમે તમારું મોઢું છે ઉપરની તરફ કરીને જોશો તો હું તમારા બધાની ઉપર સૂતો હોય એવું લાગુ છું. તો હું કોણ છું? તો આન્સર આવશે બાદલ એટલે કે વાદળાઓ. એ પછી આપણે જોઈએ 4 નંબર. 4 નંબરની જે પહેલી છે એ આપણે જોવાની છે. તમારા પણ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે 7 નંબરનું ચેપ્ટર છે ઢૂંઢતે રહ જાઓગે એ બુકની અંદર ઓપન કરજો. 39 નંબરનું પેજ છે, એમાં આપણે 4 નંબરની પહેલી જોવા જઈ રહ્યા છીએ. खुली रात में मैं पैदा होती हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी बादल की मैं पोती हूँ. હવે આ કઈ વસ્તુ હોઈ શકે કે ખુલ્લી રાતમાં હું પેદા થાઉં છું, હરી ઘાસ પર સોતી હું અને જે લીલું ઘાસ હોય એના ઉપર હું સૂઉં છું, મોતી જૈસી મૂરત મેરી. મૂરત એટલે એમની જે પ્રતિમા હોય એમનો જે ફેસ હોય એ કેના જેવું છે? તો કે મોતી જેવી હું દેખાઉં છું અને બાદલ કી મેં પોતી હું અને વાદળાઓની હું પોતી. પોતી એટલે શું થશે? બેટે કી લડકી. પોતી એટલે આપણે ગુજરાતીમાં પણ કહીએ ને કે પૌત્રી, એમ પોતરી છે કે પૌત્રો છે. એટલે કે આપણા જે દાદા હોય ને એના આપણે પોતી કે પોતા કહેવાય. એટલે કે એમનો જે પુત્ર છે એમની જે છોકરો અથવા છોકરી હોય એને આપણે પોતો અથવા તો પોતી કહીએ. એટલે પોતી એટલે બેટે કી લડકી. તો बादल की मैं पोती हूँ એટલે હું વાદળાઓની પોતરી છું. खुली रात में मैं पैदा होती हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी बादल की मैं पोती हूँ. આ વસ્તુ શું હોઈ શકે? તમે બધા જ વિચારો કે રાતની અંદર એ વસ્તુ છે જન્મે છે, રાત્રે જન્મે છે, લીલા ઘાસ ઉપર એ સૂએ છે, મોતી જેવી એ દેખાય છે અને વાદળાની એ પોતી છે. તો શું વસ્તુ હોઈ શકે કે જે રાત્રે જન્મે છે અને લીલા ઘાસ ઉપર આપણને જોવા મળે છે, મોતી જેવી દેખાય છે? યસ, એને કહેવાય ઝાકળ. પણ હિન્દીની અંદર આપણે એને શું કહીશું? ઓસ. ઓસ મતલબ ઝાકળ.
શિયાળાની અંદર ને આપણને આવી ઝાકળ છે વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળતી હોય કે રાત્રે આપણી કોઈની ગાડી પડી હોય અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર કે તમે જુઓ તો હાથ ફેરવો તો ત્યાં આપણને પાણી પાણી જેવું લાગે અને એ ટીપા સ્વરૂપે જ હોય છે અને એટલે આપણને એક એક મોતી પડ્યું હોય ને એવું દેખાય અને ખાસ કરીને ઘાસમાં ને એમ વધારે જોવા મળે છે એટલે અહીંયા કીધું છે કે ખુલ્લી રાત में मैं पैदा होती हरे घास पर सोती हूँ मोती जैसी मूरत मेरी बादल की मैं पोती हूँ। इसका आंसर है ओस। ओस मतलब ઝાકળ। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ 5 નંબરની જે પહેલી છે એ જોવાનું છે। इधर की बात उधर में करता उधर की इधर में बताता चुगलखोर पर कहे ना कोई सबके काम में आता। इधर की बात में उधर करता उधर की बात में इधर करता चुगलखोर पर कहे न कोई सबके काम में आता। ત્યાંની વાત હું અહીં કરું છું અને અહીંની વાત હું ત્યાં કહું છું પણ છતાં પણ મને કોઈ ચુગલી કહેતું નથી। એટલે ચુગલી એટલે આપણે જેને ચાળી ખાતા હોઈએ ને બધાની એને આપણે એવું કહીએ કે આ તો ચાળિયારો છે એમ કે બધાની ચાળી ખાઈ દેતો હોય કોઈની પણ વાત હોય ને તો એ દરેક લોકોને જઈને કહી દઈએ કે આ વ્યક્તિ આમ કર્યું એને આપણે કહીએ ચુગલી અથવા તો ચાળીઓ પણ કહીએ કે આ બધાની ચાળી જ ખાધા રાખતા હોય ગુજરાતી ભાષાની અંદર આપણે એવું જોઈએ તો એટલે એને ચુગલી કહીએ તો પણ હું અહીંયાની વાત અહીંયા કરું છું અને ત્યાંની વાત અહીં કરું છું છતાં પણ મને કોઈ ચુગલી કહેતું નથી અને હું બધાના કામમાં આવું છું। તો હવે વિચારો તમે બધા કે એ વસ્તુ અત્યારે બધા પાસે હોય જ છે કે કઈ વસ્તુ છે કે જે આપણી પાસે પણ છે અને અત્યારે પણ તમે એનો યુઝ કરી રહ્યા છો આ વિડીયો જોતી વખતે પણ કે અહીંયાની વાત હું ત્યાં કરું છું ત્યાંની વાત હું અહીં કરું છું છતાં પણ મને કોઈ ચુગલી કહેતું નથી અથવા તો ચાળીખોર કહેતું નથી અને હું દરેકના કામમાં આવું છું। તો એ કઈ વસ્તુ છે? રાઈટ, તમને બધાને એનો આન્સર ફટાફટ આવડી જશે કારણ કે અત્યારે તમે બધા જ લોકો એનો ઉપયોગ છે ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં કરી રહ્યા છો। તો એ વસ્તુનું નામ છે ટેલિફોન। टेलीफोन कि इधर की बात में उधर करता उधर की बात में इधर बताता કે ટેલિફોન છે અહીંની વાત અહીંયા આપણા સુધી પહોંચાડે ત્યાંની વાત આપણા સુધી પહોંચાડે આપણી બીજા કોઈ સુધી પહોંચાડે પણ છતાં પણ આપણે એને એવું નથી કહેતા કે ટેલિફોન છે બધાની ચાળી ખાય છે કારણ કે એ આપણા બધાના કામમાં આવે છે અને તે આપણા માટે ઉપયોગી છે। એટલે આ પહેલી પણ ખૂબ જ સરસ છે કે इधर की बात उधर में करता उधर की इधर में बताता चुगलखोर पर कहे ना कोई सबके काम में आता। यह है टेलीफोन। उसके बाद 6 नंबर ढूंढते रह जाओगे એ પહેલી ચેપ્ટર જોઈ રહ્યા છીએ આપણે અત્યારે છીએ પેજ નંબર 40 પર। એમાં 6 નંબરની પહેલી આપણે જોવાની છે कि सोने को पलंग नहीं नहीं महल बनाए 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाऊं। હવે આ કોણ હોઈ શકે કે સોને કો પલંગ નહીં જેને સુવા માટે પલંગ નથી નહીં મહલ બનાય અને એણે મહેલ પણ બનાવ્યો નથી સુવા માટે પલંગ પણ નથી અને મહેલ પણ બનાવ્યો નથી 1 રૂપિયા પાસ નહીં અને 1 પણ રૂપિયો પાસે નથી છતાં પણ ફિર ભી રાજા કહલાઉં અને તો પણ હું રાજા કહેવાઉં છું। એ કોણ છે કે જેની પાસે સુવા માટે પલંગ નથી મહેલ પણ નથી 1 રૂપિયો પણ નથી છતાં પણ એ રાજા કહેવાય છે। એ કોણ છે વિચારો કે રાજા કોણ પણ આપણે રાજા કેને કેને કહીએ છીએ। હમણાં જ એનો ડે આપણે ઉજવો થોડાક દિવસ પહેલા 2-3 દિવસ પહેલા જ અને એમાં તમે ઘણા બધા લોકોએ પાર્ટિસિપેટ પણ કરેલું હશે। તો એ કોણ છે કે જેને આપણે રાજા તરીકે પણ માનીએ છીએ કે જેનો હમણાં વર્લ્ડ ડે હતો અને એ આપણા ગીરની અંદર જ ખાસ પ્રકારમાં જોવા મળે છે। એ છે શેર।
મતલબ સિંહ, લાયન. શેર કે જેને સુવા માટે પલંગ પણ નથી, સિંહ છે પોતાનો મહેલ પણ બનાવતો નથી અને એની પાસે એક પણ રૂપિયો પણ હોતો નથી, છતાં પણ આપણે એને શું કહીએ છીએ? જંગલનો રાજા. આપણે એને રાજા તરીકે બોલાવીએ છીએ, એને એવું માન આપીએ છીએ, રાજા. એટલે આ પહેલીનો આન્સર આવે શેર. શેર મતલબ સિંહ. હિન્દીમાં આપણે લખીશું શેર. સોને કો પલંગ નહીં, નહીં महल बनाए, एक रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं. એનો આન્સર છે શેર. હવે આપણે 7 નંબરની પહેલી જે છે એ જોવાની છે. તો 7 નંબરમાં જોઈએ कि 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं. કે 3 અક્ષરનું મારું નામ છે અને પાણી દેવાનું મારું કામ છે. જો પહેલો અક્ષર કટ થઈ જાય તો દલ કહેવાઉં અને જો વચ્ચેનો કટ થાય તો બાલ કહેવાઉં. તો એ શું હોઈ શકે? તો એનો આન્સર આવશે 7 નંબરમાં બાદલ. કે 3 અક્ષરનું મારું નામ એટલે બાદલ થઈ ગયેલું 3 અક્ષર. ત્યારબાદ પાણી દેના મારું કામ, પાણી દેવાનું છે એ મારું કામ છે. પ્રથમ કટે તો દલ કહેલાઉં. જો બાદલમાં પહેલો અક્ષર બા છે એ કટ થઈ જાય તો શું કહેવાય? દલ. અને જો વચ્ચેનો દ કટ કરી નાખીએ તો શું કહેવાય? બાલ. એટલે જો પહેલો અક્ષર કટ થાય તો હું દલ કહેવાઉં અને જો વચ્ચેનો કટ થાય તો હું બાલ કહેવાઉં છું. તો અહીંયા આપણું આ 7 નંબરનું ચેપ્ટર ઢૂંઢતે રહ જાઓગે છે એ પૂર્ણ થાય છે. અને એના અભ્યાસની અંદર પણ આપણને એવી ચિત્ર કી મદદ સે પહેલી પૂર્ણ કીજીએ એવું આપેલું છે. તો એમાં આપણે બ્લેન્ક્સ જે આપેલી છે, ખાલી જગ્યાઓ એ પૂરી અને એ પહેલીને આપણે પૂરી કરવાની છે. તો પહેલામાં આપણે લખીશું કે 3 અક્ષર કા નામ પ્યારા, દુનિયા में है काम न्यारा, अंत कटे तो જો પેલું આપેલું છે ભારત, ભારત વિશે આપણે પહેલી બનાવવાની છે એટલે એમાં લખીશું કે 3 અક્ષર કા નામ પ્યારા, દુનિયા में है નામ ન્યારા, અંત કટે તો એટલે જો છેલ્લો અંત એટલે ત કાપી નાખવી આપણે તો શું થઈ જશે? ભાર હો જાવું. और बीच कटे तो भात हो जाऊं. ભારતમાંથી જો વચ્ચેનો અક્ષર આપણે ર કટ કરી નાખીએ તો ભા ત થઈ જશે. બરોબર. એ પછી પાછળ પણ આપણને એક પહેલી આપેલી છે તો એમાં પણ આપણે લખીશું કે 3 અક્ષર કા નામ મેરા, ઉજાલા દેના કામ મેરા. પહેલા કટે તો સૂરજમાંથી જો પહેલો સુ કાઢી નાખીએ તો શું થઈ જશે? રજ. પહેલા કટે તો રજ કહેલાઉં, અંત કટે તો અને છેલ્લે જ છે તો એ જ કટ કરી નાખીએ તો પેલા શું વધશે? સુર. અંત કટે તો સુર બન જાઉં. તો અહીંયા આપણું આ પહેલિયા ચેપ્ટરને આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ અને એક્ઝામની અંદર પણ તમને આવી પહેલીઓ પૂછવામાં આવી શકે છે તો તમારે એનો આન્સર લખવાનો રહેશે. એટલા માટે દરેક પહેલી જે છે, દરેક ઉખાણું આપણને જે અહીંયા આપેલું છે જોડકણું, એ આપણે એનો અભ્યાસ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. એટલે આ ચેપ્ટરને બહુ આપણે મહત્વ ન આપી અને રમતમાં કાઢી નાખવું એવું કરવાનું નથી, કારણ કે આ પહેલી જે છે એ તમને એક્ઝામની અંદર ગમે ત્યારે પૂછાઈ શકે છે. એટલે એ પહેલીનો આન્સર શું થાય અને ક્યાં મિનિંગમાં કયું સેન્ટેન્સ વાપરવામાં આવેલું છે એ શીખવું આપણે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આજનું આપણું આ ચેપ્ટર આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ અને હવે મળીશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા લેસનની સાથે. તો અત્યાર માટે આપણે આટલું જ રાખીએ અને મળીએ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.